नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपणक घरे धन जनित समस्या लगी रहुछि, आर्थिक समस्या लगी रहुछि, आपण ऋण करजर भाररे बुड़ी जाइछंती कि चाकरी जीवन में आपणकु अनेक गुड़िए समस्यार सामना करने पड़ुछि कि तो एपरी अनेक गुड़िए समस्यार समाधान पाई त्रिवेणी अमावास्या दिन आपण घरर एही जगारे रखी दियंतु 3टी लवंग। देखिबे गोटिए मास भितर ही आपणकर एही सबु समस्या गुड़िक दूर होई जिवो। तो सांग माने 29 जानुआरी 2025 बुधवार दिन हेउछि त्रिवेणी अमावास्या, जहाँकि वर्षर प्रथम अमावास्या। तो आपण माने एही दिन करि दियंतु एही 3टी लवंगर प्राचीन कालर सेही महा उपाय। आपण जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू आपणकु तुरंत ही मिलिजिब मुक्ति। माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंक कृपारू नाही केवल आपणक जीवन रे हेब धनर वर्षा, वरन आपण मध्य बनिजिबे रंकरू राजा। खुशी रे भरीजिब आपणकर घर। तो सांग माने त्रिवेणी अमावास्या बुधवार दिन पड़ुअछि। प्रत्येक वर्षर माघ मासर अमावास्या तिथि को त्रिवेणी अमावास्या बोली कहा जाइथाए एवं जेहेतु एही समय रे महाकुंभ चलीछि तो एहार विशेषत्व आहुरी अधिक मध्य बढ़ी जाइछि, जहा फलरे एही त्रिवेणी अमावास्याटी अत्यंत लाभकारी एवं शुभकारी अटे। एही दिन आपण व्रत किंबा उपवास रखिबा द्वारा एवं विशेष रीति रे पूजार्चना करिबा द्वारा आपणकु अनेक गुणा अधिक शुभ फलर प्राप्ति होइथाए। तेबे सांग माने एमिति किछि छोट छोट उपाय अछि, जेउ उपाय गुडी को पालन करी आपण भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को संतुष्ट करि पारिबे। तेबे आसंतु जानि नेबा सेही उपाय गुडी को विषय रे। मात्र वीडियो रे आगकु बढ़िबा पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने आज मु आपणकु लवंग सह जड़ित एक महा उपाय विषय रे कहिबाकु जाउछि। जदि आपण एही उपायटी को करि नियंती तेबे मान्यता अछि जे जेउ व्यक्ति एही उपायटी को करि नियंती तांकर धन धान्य सुख समृद्धि रे वृद्धि होइथाए। तांकु समाज रे जश एवं मान सम्मान मध्य प्राप्ति होइथाए। तेबे एही उपाय पाई आपण जो लवंगर व्यवहार करिवे आपण देखिबे ताहा जेपरी पुरुणा होई नथिबो किंबा भांगी नथिबो। आपण बाछि बाछि बड़ बड़ एवं सुंदर सुंदर लवंगर प्रयोग करिबा उचित। तेबे सांग माने त्रिवेणी अमावास्या दिन जेतेबेले आपण माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर आरती करुछंती सेतेबेले आपण कर्पूर ढाली आरती करंतु एवं निजर संपूर्ण गृह रे एही आरती को बुलाई आनंतु एवं जेतेबेले आपण कर्पूर जाळुछंती सेही कर्पूर रे 2टी लवंग पकाई दियंतु। आपण त्रिवेणी अमावास्या दिन एपरी करंतु। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एपरी करिबा द्वारा आपणक जीवनर अनेक समस्यार समाधान होई जाइथाए। आपणकर गृह रे धन धान्यर वृद्धि होइथाए एवं रोग गुड़िकर मध्य नाश होई जाइथाए। आपण एही उपायटी को सकाळ समय रे करि पारिबे एवं संध्या समय रे मध्य करि पारिबे। अनेक समय रे आपणक जीवन रे किछि एपरी समस्या आसी थाए जहाकु आपण काहा आगरे कही मध्य पारि न थांती। सेही समस्या आपणकु भितरु भितरु मारी देई थाए एवं आपणकु कौनसी कार्य रे सफलता मध्य प्राप्त होई न थाए। तेबे एही उपायटी को करिबा द्वारा आपणकर एही सबु समस्यार समाधान होई जिवो।
ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଏକ ଭଲ ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 2 ହାତରେ ଏହି ପାନପତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଚରଣ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଜ ଘରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ପାନ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିକାଲି ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଯେତିକି, ଆପଣ ସେତିକିଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂତାରେ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଲବଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମାଙ୍କର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 6 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ଲବଙ୍ଗର ମାଳକୁ ମାଟି ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାକୁ ସେମିତି ଉଠାଇ ଆଣି ସେହି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଉପରେ କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଚାନକ ହିଁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦଶା, ରାହୁ ଦଶା, କେତୁ ଦଶା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏହି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କୁଗ୍ରହମାନଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ତାହା ସୁପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି
ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବାର ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ 100 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସଳିତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇ ଆପଣ ସେଠାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 108ଟି ଲବଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଥରେ ମାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ବୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 108 ଥର ମାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ବୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ 108ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଥର ଥର କରି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 108ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ କିପରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି 108ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଏକାଠି କରି ଆପଣ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ତାର ଓଲଟା ଭାଗରେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ, ନିଜର ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କୌଣସି ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର 100% ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ହିଁ ଭଗବାନ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତେବେ ଭଗବାନ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଥର ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଲାଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।